ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः दशां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽमृतात् सम्भूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय शान्ति शान्ति ॐ वृक्षस्य कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणपुंसवक्षसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ॐ शान्ति ॐ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानीस्तः श्रुतं मे मा प्रहास् रणेन धीतेनाहोरात्रान् सन्धदामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मनः ॐ
शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्माणं विददाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तकः केशवः
क्षर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् कारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಶೋಕ ಮೋಹವೇ ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಇತ್ತು. ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾದವನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ವಿಚಾರನ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದೇ ತುಂಬ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೋಲು ಬರ್ಬೋದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಗೆದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಾತ ಮಾಮಂದರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ನನಗೆ ನರಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋದರೆ ಕೇವಲ ಸ್ತ್ರೀ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದರೆ ವರ್ಣಸಂಕರ ಆಗುವ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ. ವರ್ಣಸಂಕರದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನರಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಬರ್ಬೋದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬರ್ಬೋದು. ಕೇವಲ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿದೆ, ಆ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮೋಹ ಎಂಬ ಒಂದು ಮೋಹದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅಹಮ್ಮಮ ಭಾವಗಳು ಅಡ್ಡ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ. ಋಣಾನು ಸಂಬಂಧ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಳಿರುವ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಡ್ಯೂಟಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ಡಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರವಾದಂಥ ವಿಘ್ನಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಭಾವದಿಂದ ನಾನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಸಾಕಬೇಕು, ನಾನು ವಯಸ್ಸಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಲುವಾಗಿ, ನನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ
ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದರಿಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತವೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡದಿರ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಕ್ಕಳು ಅನುಕೂಲತೆಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೋ ಮತ್ತು ಅವರೇ ನಿಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಥರ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕೇವಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಫಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಿಮಿತ್ತ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವೆ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸನ ಈಶ್ವರ ಅರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತವಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧಾನುಸಾರವಾಗಿ ಏನು ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ, ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ವಿಶೇಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಜ ಅಂದರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುವಂಥ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ, ಅಂಥ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದು ಯಾರಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ನೀನು ಆನಂದನ ಸ್ವಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಈ ಶರೀರ ಜೀತೆ ಹೂಯೇ ಮುಕ್ತ ಅಂತ, ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಶರೀರಗಳ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ರಹಿತದಿಂದ ಸುಖ ದುಃಖ ಅಂದರೆ ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಅದೇಗಿರುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ತಿನ್ನೋದು, ಮಲಗೋದು, ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ರಾಜ್ಯನ್ನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವವನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತಾ? ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನು ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಸ್ಥಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅದು ಲಕ್ಷಣ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಾದವರು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವ ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯತ್ನ ಸಾಧ್ಯತ್ವಾದಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಂತಿದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನ ಥರ ನಟಿಸರು, ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ರು. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನಿಗೆ ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮನ ಯಾರಾದರೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರಿಗೇನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಈಗೋ ಪ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚುಚ್ಚದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನನಗೂ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಆದರೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರು ಅಂತಿದ್ರು. ಆ ಥರ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಬೋಧೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ತಾಂ ತಿತಿಕ್ಷಸ್ವ ಭಾರತ ಅಂತ. ಒಂದು ಸತಿ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಹನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ? ಸ್ಪರ್ಶನೇ ಆಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ದುಃಖ ಅಂದರೆ? ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಆಗೋದು ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನನೇ. ಆ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಆಗೋ ತನಕ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ. ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿನಗೆ. ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಶರೀರದಲ್ಲೂ ಮೊದಲು ಭಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ದ್ವಿತೀಯಾದ್ವೈ ಭಾವಂಭವತೆ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು ಏನಾದರೂ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಓಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಸಡನ್ನಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಕೇವಲ ಶ್ರವಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯಮ ಅಧಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ಅಂತ. ಜ್ಞಾನ ಭೂಮಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 4ನೇ ಭೂಮಿಕೆ ಸತ್ವಾಪತ್ತಿ, 5ನೇ ಭೂಮಿಕೆ ಅಸಂಸಕ್ತಿ, 6ನೇ ಭೂಮಿಕೆ ಪದಾರ್ಥ ಭಾವನೆ, 7ನೇ ಭೂಮಿಕೆ ತುರ್ಯಗ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಜ್ಞಾನದ 7 ಭೂಮಿಕೆ ಅಂತಾರೆ. ಶುಭೇಚ್ಛಾ, ವಿಚಾರಗ, ತನುಮಾನಸಿ, ಸತ್ವಾಪತ್ತಿ, ಅಸಂಸಕ್ತಿ, ಪದಾರ್ಥ ಭಾವನೆ, ತುರ್ಯಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದರಲ್ಲಿ ಶುಭೇಚ್ಛೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟೆಂಪ್ರವರಿ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ನಾನು ದುಃಖವನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಇಚ್ಛೆ ಬಂದಾಗ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕೇವಲ ಇರೋ ಎನರ್ಜಿಯೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಆ ಸಾಧನೆ, ಆ ಮೋಕ್ಷ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಿಚಾರಗ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಗುರು ಹತ್ರ ಒಂದೊಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ಆ ವಿಚಾರಗ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು
ಆ, ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹಂಗೆ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದರೆ ಸತ್ವಾಪತ್ತಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಆಚಾರ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂತಾರೆ, ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೋಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಗಾಳಿ ಹಿಂಗೆ ಯಾವ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಡ್ತವೆ. ವಿದ್ವಾನಪಿ ಹರತಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತವಾದಂಥ ಕರ್ಮಗಳು, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಲಂಬನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಅಲರ್ಟಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ, ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಎಫರ್ಟೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಸಂಸಕ್ತಿ, ಪದಾರ್ಥ ಭಾವನೆ, ತುರ್ಯ, ಈ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಫರ್ದರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸತ್ವಾಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಬಂದಾಗ, ಅತ್ಯಂತ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದಾಗ, ಈಗಲೂ ಎಲ್ಲ ವೈರಾಗ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅತ್ಯಂತ ವೈರಾಗ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಅತ್ಯಂತ ವೈರಾಗ್ಯ ಯಾವತ್ತು ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಸಂಸಕ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅದು ತಾನಾಗಿ ತಾನು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯಗಳಾಗಲಿ, ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ವಾಸನೆಗಳಾಗಲಿ ಯಾವುವೂ ಆವಾಗ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆವಾಗ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠಾ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವಯಂ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ತುಂಬ ಅಲರ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಳಿ ಆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ 71ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಹ ಪುಮಾನ್, ಯಾವ ಪುರುಷನು ವಿಹಾಯ ಕಾಮಾನ್, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರವಾದಂಥ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಸ್ಪೃಹಾಚರತಿ, ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರ, ನಿರ್ಮಮ ಮತ್ತು ನಿರಹಂಕಾರ ಅಂದರೆ ಮಮ ಭಾವ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಹಂ ಭಾವ ಇರಬಾರ್ದು. ಇದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಹಂ ಮಮ ಭಾವಗಳೇ ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಮ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಭ್ರಾಂತಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗೇನು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಮಮ ಭಾವ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಮಕಾರದಲ್ಲಿ. ಋಷಿಕೇಶ್ ಕೈಲಾಸ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಛೋಟ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಮಹಾಪುರುಷರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಡೆದಾಡುವ ಮಹಾದೇವರಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಗುರುಗಳು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರು, ಶಿಷ್ಯರು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರು. ಶಿಷ್ಯರೇ ಫಸ್ಟು ಆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊರಟೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಆ ಥರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೌಪಿನನ್ನು ಒಂದು 2-3 ಮೆಟ್ಲು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮುಳುಗಿ ಎದ್ದು ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕೌಪಿನ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೌಪಿನ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಏನಿದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆವತ್ತು ಅವ್ರ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನ ಥರ ಇರೋ ನೀನು ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಉದಾಸವಾಗಿದೆ, ಏನು ಸಮಾಚಾರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಥರ ಕೌಪಿನ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂತ. ಕೌಪಿನ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ದುಃಖವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದುಃಖವಾಗಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ. ಆ ಕೌಪಿನ ನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಕೌಪಿನ ಅಂತ. ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಈ ಕೌಪಿನನ್ನು ಧರಿಸೋದಕ್ಕೆ. 2-3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆ ಕೌಪಿನದ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರ ವಿಯೋಗ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂಥದ್ದು. ಈ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಈ ಜೀವದಲ್ಲಿ, ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ಜೀವಭಾವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಈ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮೋಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಂದು ಸತಿ ಆಹಾರ, ನಿದ್ರೆ, ನೀರು ಕೊಡ್ದಿರ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಬಿಗ್ಗಾಗಿ ಟೈಟ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ನೀನು ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಇಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆಯಾ. ಮತ್ತು ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಉಸಿರನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಆ ಪ್ರಾಣ ಆಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹೆದರಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಬುಗುಳಾಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ, ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಹ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಜೊತೆ ವಿಯೋಗ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಹ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯದೊಬ್ಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಕೃಷ್ಣಾ ಜಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧಕರು.
ಟೆಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಂಗಪೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಜಾಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ಅದೇ ರೊಕ್ಕದಿಂದ ಒಂದು 25 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ತಗೊಂಡು ಸ್ಕೂಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಸಿ 10-15 ವರ್ಷ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತಾನಾಗಿ ತಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಇನ್ನು ಸಾಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮಂದರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಇನ್ನು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡು ಪರಿವ್ರಾಜಕ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತಿಂದ ನಾನು ರೊಕ್ಕನ ಮುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬದುಕಿದ್ರೆ ಬದುಕಲಿ, ಸಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಯಲಿ ಅಂತ. ಆವತ್ತೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ. ಬೇಕಂತಲೇ ರೊಕ್ಕನೇ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಂತೆ ದಾನ ಮಾಡೋರು. ಆದರೂ ಅವರು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ವಂತೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ನಿಯಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಮಚ ಅಷ್ಟೇ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಟವಲ್ ಥರ, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಗಮಚ, ಏನಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಜಟ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್, ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಇಲ್ಲ, ಸೋಪ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟು ಒಂದು 2-3 ಸತಿ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹಿರ್ಮುಖತೆ ಸಾಧುಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪರಿಗ್ರಹ ಮಾಡೋರು, ದಕ್ಷಿಣ ತಗೊಳ್ಳೋರು. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ತನಗೆ ತಾನು ದೊಡ್ಡ ವೈರಾಗ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ವೇದಾಂತ ಓದಿರೋರಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತವೆ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲೆಲ್ಲ ತಮ್ಮಂದರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗಂತ ಒಂದು ಕುಟಿಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಗುಡಿಸು ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಥರ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಆ ವೈರಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಗಮನಿಸಿದೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಆಭಾಸ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ವೈರಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾನು ಒಂದು ಸತಿ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೀವು ಒಂದು ಸತಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನು ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿ ಕುಟಿಯ ಇದೆಯೋ ಆ ಕುಟಿಯಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಸತಿ ಕೂಡ ತಿರುಗಿ ಹೋಗೋಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಏನಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸತ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸತಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ವೈರಾಗ್ಯ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ನನಗೇನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮೋಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರು. ಮತ್ತು ನೀವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ನೀಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಬಂತಂತೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಈ ಶರೀರದ ಯಾತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಗಳು ಬಂತಂತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ರೋಗಗಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಆವಾಗ ಕೆಮ್ಮು ಬರೋದು, ಜ್ವರ ಬರೋದು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂತಂದರೆ ಯಾರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮತ್ತೆ 2 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ, ಹೌದು ಗುರುಗಳೇ, ನೀವು ಅಂದಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟೇ, ನಮ್ಮದು ಈ ಪರಿವ್ರಾಜಕ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಥರನೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಸೇಫ್ ಝೋನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿವ್ರಾಜಕ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಾನಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ, ಭಯ, ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ವ್ಯಾಕರಣ ಓದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇದಾಂತ ನಾನು ಅಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಶ್ರವಣದ ಪಾಠ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಹೆದರಿಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಂತಾರೆ, ವೇದಾಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಧೈರ್ಯೈರಾವತ ಶಾಂತಿದೇನು ದಮನ ಮಂದಾರ ವೃಕ್ಷಂ ಸದಾ ಮೈತ್ಯಾದ್ಯಪ್ಸರಸಂ ವಿವೇಕತುರಗಂ ಸಂತೋಷ ಚಿಂತಾಮಣೀಂ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಮಹಾಮೃತಂ ಸಮರಸಂ ವೈರಾಗ್ಯಚಂದ್ರೋದಯಂ ವೇದಾಂತಾರ್ಣವಮಾಶ್ರಯನ್ನನುದಿನಂ ಸೇವಸ್ವ ಮುಕ್ತಿಶ್ರಿಯಂ. ವೇದಾಂತದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐರಾವತದಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಹೆದರಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಶರೀರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆಯೇ. ಮತ್ತು ಮೈತ್ರಾದಿ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿಗಳು, ವಿವೇಕ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ, ಶಮದಮಾದಿ ಷಟ್ಕ ಸಂಪತ್ತಿಗಳು, ಶಮದಮ ಉಪರತಿ ತಿತೀಕ್ಷ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸಮಾಧಾನ, ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸರಸೆಯರು ಅರಣ್ಯ ಮಂಥನ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಪ್ಸರಸೆಗಳು ಹೆಂಗೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಆದರೂ ಆ ಥರ ಈ ಥರ
ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿಗಳು 100% ಪರಿಪಕ್ವತೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ. ವಿವೇಕ ತುರ್ಗಮ್, ಆ ವಿವೇಕ, ಆತ್ಮ ಅನಾತ್ಮ ವಿವೇಕ ತುಂಬ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ 100% ಆಗುತ್ತೆ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಮಹಾ ಅಮೃತ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈರಾಗ್ಯ ಚಂದ್ರೋದಯ, ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ವೈರಾಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಂಚ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ಭೋಗದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಿಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ವೈರಾಗ್ಯ, ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಆಭಾಸ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ. ವೈರಾಗ್ಯದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠ ಕಡೆ ನಿನ್ನ ಜರ್ನಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ದೇಶ ಕಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಯಾವುದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದಿರ ನಿರ್ಭಯದಿಂದ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಪರಾಧೀನತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಳ್ದಿರ ಆ ಥರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಾಧೀನತೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಮಮಭಾವಗಳು ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ತಾತ ಗುರುಗಳು 13 ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳಿದೆ, 2,000 ಕೋಟಿ ಮೇಲೆ ಆಸ್ತಿ ಅದು. ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ನಿಯಮ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಯೋಗ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಜ್ಞಾತವಾಸಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಜ್ಞಾತವಾಸಕ್ಕೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ 3 ವರ್ಷ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆಶ್ರಮದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಶ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಮೋಹ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ವ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೌಪಿನದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮೋಹ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರೋ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ಗೂಡು ಮೇಲೆ ಆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಮೇಲೆ ಮೋಹ ಬಂದಿರಲ್ವ, ವಿಪರೀತವಾದ ಮೋಹ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಶುಕ ಮಹರ್ಷಿಗಳು 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 15 ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ, 15 ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಕೂಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಸುವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಹಿಂಡುವ ಸಮಯದಷ್ಟೇ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂಥದ್ದನ್ನು 10 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೋಹ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನು ಒಂದು ಮೋಹ, ಎಷ್ಟು ಮೋಹ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ಈ ಥರ ಮಮಭಾವಗಳು ಆ ಥರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು 80ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ ಬಿಟ್ಟು ಪರಿರಾಜಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದೇನಾದರೂ ಫ್ಯಾನ್ಸಿನ ಅದು. ಎಷ್ಟು 80 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎದ್ದೇಳೋದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ದಲ್ಲಿದ್ದರೆಗೇನ ಆ ಮಮಭಾವ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ನಾಕೌಟ್ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಪರಿವ್ರಾಜಕ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಆ ಪರಿವ್ರಾಜಕ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಭಗಳಿರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಝೋನ್ಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಶ್ರವಣ ಮನನದ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆ. ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಲಂಬನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಲಂಬನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಧುವಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಶಿಷ್ಯರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮಂಡಲು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ. ಅಬ್ಬಾ ಇವನು ನಿಜವಾದ ಸಾಧುವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಏನು ಪರಿಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ, ಜೋಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ತಿನ್ನೋ ತಿಂಡಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇವನ ಹತ್ರ, ನೀವು ನಿಜವಾದ ಸಾಧು ಇವನು ಅಂತಾರೆ. ಗುರುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆಶ್ರಮ ಇರಬೇಕೇನೋ, ಆಶ್ರಮದಿಂದ ವಾಕಿಂಗಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಥರ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೇನೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ. 4-5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಎಲ್ಲೂ ಏನೋ ಆಶ್ರಮ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕಾಡಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ಇವರು ನಿಜವಾದ ಸಾಧುಗಳೇ ಅಂತಾರೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಗುರುಗಳು ಹಿಂಗೆ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕಮಂಡದ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀರಿರುತ್ತೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಕಡ್ಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜೋದು ಅವನಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮುಂಚೆನೇ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನು, ನಾಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಇವನು ಸಾಧು ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಈ ಶರೀರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ವಿಚಾರ ಇರಬಾರ್ದು.
ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗಿನ್ನೂ ಮೋಹ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಜೀವಭಾವದಿಂದ ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಜೀವಭಾವದಲ್ಲೇ ಪುಷ್ಟಿ ಆಗುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿದೆ ನಿನಗೆ. ಸೇಫ್ಟಿಗಳೇ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದೀಯಾ ನೀನು. ಒಂದು ಕಡೆ ಬದುಕೋ ಪ್ರಯತ್ನ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬದುಕೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಜೀವಭಾವನ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ವೈಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಜೀವಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಸೆಯನ್ನೇ ಇಡಬಾರ್ದು. ಅದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಾನ್ ಅದನ್ನೇ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಭಾಷೆ. ಯಸ್ಮಾದೇವಂ ತಸ್ಮಾತ್ ವಿಹಾಯ ಇತಿ ವಿಹಾಯ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಕಾಮಾನ್ ಯಹ ಸನ್ಯಾಸಿ ಪುಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಅಶೇಷತಃ ಕಾರ್ತ್ಸ್ನೇನ ಚರತಿ ಜೀವನ್ಮಾತ್ರ ಚೇಷ್ಟಾಶೇಷಃ ಪರ್ಯಟತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ನಿಸ್ಪೃಹಃ ಶರೀರ ಜೀವನ ಮಾತ್ರೇ ಅಪಿ ನಿರ್ಗತಾ ಸ್ಪೃಹಾ ಯಸ್ಯ ಸ ನಿಸ್ಪೃಹಃ ಸನ್ನಿರ್ಮಮಃ ಶರೀರ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಗ್ರಹೇ ಅಪಿ ಮಮ ಇದಂ ಇತಿ ಅಭಿನಿವೇಶವರ್ಜಿತಃ ನಿರಹಂಕಾರಃ ವಿದ್ಯಾವತ್ವಾದಿ ನಿಮಿತ್ತಾತ್ ಸಂಭಾವನಾರಹಿತಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಸಹ ಏವಂಭೂತಃ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಃ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ ಶಾಂತಿಂ ಸರ್ವಸಂಸಾರ ದುಃಖೋಪರಮ ಲಕ್ಷಣಾಂ ನಿರ್ವಾಣಾಖ್ಯಾಂ ಅಧಿಗಚ್ಚತಿ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಃ ಭವತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಉಚ್ಚಾರಣೆ. ಯಸ್ಮಾದೇವಂ ತಸ್ಮಾತ್ ವಿಷಯ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಅಂತಿದೆಯಾ? ವಿಹಾಯ ಇದೆಯಾ? ವಿಹಾಯ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಕಾಮಾನ್ ಯಃ ಸನ್ಯಾಸಿ ಪುಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಅಶೇಷತಃ ಕಾರ್ತ್ಸ್ನೇನ ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಕಾರ್ತ್ಸ್ನೇನ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ. ಕಾರ್ತ್ಸ್ನೇನ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ಚೇಷ್ಟಾಶೇಷ ಪರ್ಯಟತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ನಿಸ್ಪೃಹಃ ಶರೀರ ಜೀವನ ಮಾತ್ರೇ ಅಪಿ ನಿರ್ಗತಾ ಸ್ಪೃಹಾ ಯಸ್ಯ ಸ ನಿಸ್ಪೃಷ್ಟಃ ಸನ್ ನಿರ್ಮಮ ಶರೀರ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಗ್ರಹೇತಿ ಆಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಗ್ರಹೇ ಅಪಿ ಮಮ ಇದಂ ಇತಿ ಅಭಿನಿವೇಶವರ್ಜಿತಃ ನಿರಹಂಕಾರಃ ವಿದ್ಯಾವತ್ವಾದಿ ನಿಮಿತ್ಯ ಆತ್ಮಸಂಭವಾನ ರಹಿತ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಸ ಏವಂ ಭೂತಃ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಃ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ ಶಾಂತಿಂ ದುಃಖೋಪರಮಲಕ್ಷಣಾಂ ನಿರ್ವಾಣಾಖ್ಯಾಂ ಅಧಿಗಚ್ಚತಿ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತೆ ಭವತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಯಸ್ಮಾತ್ ಏವಂ ತಸ್ಮಾತ್ ವಿಹಾಯ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಕಾಮಾನ್ ಯಃ
ಸನ್ಯಾಸಿ ಸನ್ಯಾಸಿ पुमान् सर्वान् अशेषतः ख्यातसेन ಕಾರ್ತ್ಸ್ನೇನ कात्सेन चरति जीवन्मात्र शेषु ಚೇಷ್ಟಾಶೇಷಃ चेष्टाशेषः पर्यटति इत्यर्थः निःस्पृहः जीवन्मात्रे अपि निर्गत स्पृहा यस्य स निःस्पृहः सन् ನಿರ್ಮಮಃ मात्राक्षिप्त परिग्रहे अपि मम इदम् इति ಅಭಿನಿವೇಶವರ್ಜಿತಃ अभिनिवेशवर्जितः निरहङ्कारो विधाय ವಿದ್ಯಾವತ್ವಾದಿ विद्यावत्वादि निमित्तात्म संभावना रहित इत्यर्थः स एवं भूतः चित्तप्रज्ञा ब्रह्मावित् शान्तिः सर्व संसार दुःख परमलक्षणां निर्वणाख्यां गच्छति प्राप्नोति ब्रह्मभूतो भवति इत्यर्थः यस्मादेवं तस्मात् विहाय परित्यज्य कामान् यः सन्न्यासी पुमान् सर्वान् अशेषतः कार्त्स्नेन चरति जीवन्मात्र चेष्टाशेषः पर्यटति इत्यर्थः निःस्पृहः शरीरजीवनमात्रे अपि निर्गता स्पृहा यस्य सः निःस्पृहः सन् निर्ममः शरीरजीवनमात्र आक्षिप्त परिग्रहे अपि मम इदम् इति अभिनिवेशवर्जितः निरहङ्कारः ವಿದ್ಯಾವತ್ವಾದಿ निमित्त आत्मसंभावना रहित इत्यर्थः सः एवं भूतः स्थितप्रज्ञः ब्रह्मवित् शान्ति सर्वसंसार दुःखकर्मलक्षणां निर्वाणाख्याम् अधिगच्छति प्राप्नोति ब्रह्मभूतः भवति इत्यर्थः. ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಹಾಯ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಬಂತು. ವಿಹಾಯ ಅಂದರೆ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಅಂತ. ಕಾಮಾನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಇಚ್ಛೆಗಳು, ಯಾವುದೇ ಇಚ್ಛೆ ಇರಲಿ, ಸಣ್ಣ ಇಚ್ಛೆ ಇರಲಿ, ಆ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಆನಂದನ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಹ ಸನ್ಯಾಸಿ ಪುಮಾನ್, ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಹಮಮ ಭಾವಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿರೋನು. ಈ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದು ಇದು ಲಿಂಗ ಸನ್ಯಾಸ. ಇದು 0.001% ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಂತರ ಸನ್ಯಾಸ, ಒಳಗಡೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ ಅಹಮಮ ಭಾವಗಳು. ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಬರುತ್ತೆ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜಂದು. ಅವರು ಗುರುಗಳು ಪಾಠ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಬರೋ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆತ ಗೃಹಸ್ಥ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಕೋಪಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಎಲ್ಲ ಅಂಥ ಮಹಾಪರಿತ್ಯಾಗಿಗಳು. ಅವನ ಸಲುವಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಗೃಹಸ್ಥನ ಸಲುವಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟು ಈಗೋ ಹರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಗುರುಗಳೇ ಅವನ ಸಲುವಾಗಿ ಪಾಠ ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ, ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಅವನು ಗೃಹಸ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಈ ವೈರಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚನ್ನು ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇರೋದೊಂದು ಕೋಪಿನ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಪಾಠನ ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಕೋಪಿನಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅರೆ, ನೀನು ಮೋಕ್ಷನ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ರೋಂಟೆಗಳ ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು, ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗಬೇಕು. ನಿನಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕಣ್ಣು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಬೋರ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಮಾತುಗಳು ನಿನಗೆ ಬೋರ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ.
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರನ್ನ ನೀವು ಆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪಾಠದಲ್ಲಿ. ನಿನಗೆ ಆ ಥರ ಆಗದಿರ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರದೆಲ್ಲ ಬೋರ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ, ನಿನಗೆ ಗಮನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಶಬ್ದಗಳು ಆ ಶಕ್ತಿನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ನೀನು ಆ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಬಂದಾಗ ಆ ಪಾಠದ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಆ ಕಡೆ ಕೌಪಿನಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿದ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಏನೇ ಸೌಂಡ್ಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಪಾಠ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆಗೇನ ಇದು ಬೋರ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ, ನಿನಗೆ ಪಾಠ ಬೋರ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಧನರಾಜಗಿರಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂತಂದರೆ ಹಂಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರಿಂದನೇ ಅನ್ನಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ಕೋಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹಂಗೆ ಲಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಲಕ್ಷಣ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಲಕ್ಷಣ ಆಗಲಿ. ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮರ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ನಿನಗೆ ಸಮಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಈ ಮಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಅಂಥವರೇ ಅಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕ್ಕಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಪಾಠನ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಮಾತ್ರ ಎದ್ದೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಕದಲ್ದಿರ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಗುರುಗಳೇ ಅಂತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಮಿಥಿಲಾ ರಾಜ್ಯ ಕೂಡ ಸುಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯಿಂದ ಆ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸುಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಕೌಪಿನಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಎದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನೀನು ಹೋಗೋದಿಲ್ವ ಅಂದರೆ ಆ ರಾಜ್ಯ ಸುತ್ತು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಮೇ ಕಿಂಚತಿ ನಮೇ ದಕ್ಕಿದೆ ಕಿಂಚನ ಅಂತ. ಆ ರಾಜ್ಯ ಸುತ್ತೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಶರೀರ ನಾನು ಸುತ್ತೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಯಾವುದೂ ದಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಚೂರು ಮೋಹ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು. ಆ ಥರ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಇದೆ, ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಹಂ ಮಮ ಭಾವ ಇರೋ ಒಂದು ಕೌಪಿನದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೋಹ ಇರುತ್ತೆ. ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಅಹಂ ಮಮ ಭಾವಗಳನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ವ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಸನ್ಯಾಸ. ಹೊರಗಡೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾತ್ಯಾಗಿಗಳಂತ ಫೀಲ್ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಅಹಂ ಮಮ ಭಾವಗಳು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಆವಾಗ ನಿನಗೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಸನ್ಯಾಸ. ಅಂಥ ಸನ್ಯಾಸ ಪುರುಷನು ಸರ್ವಾನ್ ಅಶೇಷತಃ ಎಲ್ಲವೂ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಾರ್ಸ್ನೇನಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಚರತಿ ಜೀವನ್ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಶೇಷ ಪರ್ಯಟಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಕೇವಲ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಲುವಾಗಿ, ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಕೇವಲ ಪ್ರಾಣಧರ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದೊತ್ತು ಎರಡೊತ್ತು ಆಹಾರ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ, ಲಜ್ಜಾ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಆ ಮಾನ ಅಪಮಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದಾಟಿ ಹೋಗಿರೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅವಧೂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದಿಗಂಬರವಾಗಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಾಪಮಾನಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಚುಚ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಯ್ಯೋ ಈ ಥರ ನನ್ನ ದಿಗಂಬರವಾಗಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರು ಏನಂತ ಕುಂತಾರೋ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಆ ಮಾನಾಪಮಾನಗಳು ಇನ್ನೂ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಜ್ಜಾ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಸ್ತ್ರನ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಸನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸ ಕೊಡೋ ದಿವಸನೇ ಫುಲ್ಲು ದಿಗಂಬರ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ದಿಶೆಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುಂಚೆನೇ ಅವನು ಶ್ರವಣಮನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಪಾಠ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತರ ದಿಶೆಗೆ ನಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ ಅವನು ಸನ್ಯಾಸ ಕೇವಲ ಶ್ರವಣಮನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆಗೇನ ಒಂದು 10-15 ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಾ ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಕರೀತಾರೆ. ಆವಾಗ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ನೀನು ಶ್ರವಣಮನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಿನಗೆ ಲಜ್ಜೆ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನೀನು ಲಜ್ಜೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಕೋಪಿನ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ಕೋಪಿನ ನೀನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧಿಕವಾಗಿ ವಸ್ತ್ರನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಮಿನಿಮಮ್ಮು ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಪರಿವ್ರಾಜಕ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಅಂಥ ಮಹಾಪುರುಷ ಅವನು ಹೇಗಿರಬೇಕು? ನಿಸ್ಪೃಹ ಶರೀರ ಜೀವನ ಮಾತ್ರೇ ಅಪಿ ನಿರ್ಗತಾ ಸ್ಪೃಹ ಯಸ್ಯ ಸಾ ನಿಸ್ಪೃಹ. ಶರೀರದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅವನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ.
ಈ ದಿಶೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಆ ದಿಶೆ ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳಿಲ್ದಿರ ಯಾರು ಆ ಥರ ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಡ ಶರೀರದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿರ್ತಾನೋ ಅಂಥವನು ನಿಸ್ಪೃಹ ಅಂತಾರೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ನಡೆತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಈ ಶರೀರ ಜೀವನ ಸಲುವಾಗಿ. ಅನುಕೂಲತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲತೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಈ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಸಾಧು ವೇಷದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿರ್ಮಮಃ ಅಂದರೆ ಶರೀರ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಗ್ರಹಯಾತಿ. ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಎಂಥ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರ ಹತ್ರನೂ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಸಂಪತ್ತಿ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಗ್ರಹಯಾತಿ ಮಮ ಇದಂ ಇದು ಅಭಿನಿವೇಶ ವರ್ಜಿತ. ಅವರಿಗೆ ಇದು ನನ್ನದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇದ್ದರೂ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ರಮ ನಡೆಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಮ ಭಾವ ಅನ್ನೋದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಉದಾಹರಣೆದಲ್ಲಿ, ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಇದು ಆಶ್ರಮ ನನ್ನದು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮೇಕೆ ಬಂದು ತಿಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ನೋವು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ನನ್ನದು ಜಾಗ, ಈ ಗಿಡ ನನ್ನದು ಅಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮೇಕೆ ಬಂದು ತಿಂದು ಹೋದರೆ ಆ ಮೇಕೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಫ್ರೆಂಡೇ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್. ಆ ಥರ ಮಮ್ಮ ಭಾವ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಏನು ಆಶ್ರಮ ಜೀವನ ಏನಂದರೆ ಪರಿವ್ರಾಜಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧ್ಯಾಸನ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರೋದು. ಹಾಗಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದರೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಆ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಆನಂದನ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಮ್ಮ ಭಾವ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ವಿಯೋಗ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದ. ಬಜಾರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಂಡೋ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋವಂಥ ವಿಷಯ ಇದೆಯಾ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುತ್ತಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆ ಥರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ನಾವು ಆ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಬಂದಿದೆ, ಶ್ರವಣ ಮನನದ ಪಾಠ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಲಂಬನೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶರೀರ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಗ್ರಹೆಯಾಗಿ ಮಮ ಇದಮಿತಿ ಅಭಿನಿವೇಶ ವರ್ಜಿತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಮ ಬುದ್ಧಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ತಾತ ಗುರುಗಳದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ, ಹೆಂಗೆ ದೋಷ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವರು ವನಕುಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಹಾ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳವರು ಕಾಶಿಯಿಂದ ಪಂಡಿತರು ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಅವ್ರ ಡೌಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಗುರುಗಳೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನದು ಕುಂಡಲಿ ತೆಗೀರೋ ಅಂತ. ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು ತೆಗೆದೀವಂದರೆ ನನಗೆ ಬೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗಂತೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ರೋಗಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಪ್ರಕಾರ. ಮತ್ತು ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಇದ್ರಂತೆ, ಭಕ್ತರು ಕೇಳ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ, ನನ್ನ ಜಾತಕದಲ್ಲೇ ಬೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ, ಪರಿಗ್ರಹ ದೋಷದಿಂದ ಅಂತ. ಅವ್ರು ತುಂಬ ವಿರಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಶ್ರಮದ ಸಲುವಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಹೌದಪ್ಪ, ನನ್ನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ವಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವಿಕ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಘೋಷಣೆ ದಾಸು ಏನಾದರೂ ನಾವು ಹಾಕಿದ ಉಳುಕಿರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ತಿನ್ನಲೆಂದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಬೇರೆ ಘೋಷಣೆ ದಾಸು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಆಶ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಮ ಭಾವ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಮ ಭಾವದಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಪರಿಗ್ರಹ ದೋಷದಿಂದ ಇವತ್ತು ಅದು ವ್ಯಾಧಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ. ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳೇ ವ್ಯಾಧಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಥರ ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಮ ಭಾವಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಮ್ಮ ಭಾವ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅಭಿನಿವೇಶ ವರ್ಜಿತ ಯಾರಿರ್ತಾನೋ ಅಂಥವನಿಗೆ ಈ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿರಹಂಕಾರ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾವತ್ವಾದಿ ನಿಮಿತ್ತ ಆತ್ಮಸಂಭಾವನ ರಹಿತ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಜ್ಞಾನಾಭಾಸ ಅಹಂಕಾರ
ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಊರಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಸರ್ಪಂಚ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ವಿಧಾಯಕ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ನಾನೊಬ್ಬ CM, ನಾನೊಬ್ಬ PM ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೇ ಅವನು ಹಾವ ಭಾವಗಳು, ಮಾತಾಡೋ ಶೈಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನ ಅಹಂಕಾರನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳೇ ಇವೆಲ್ಲ. ಅಂಥವನು ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನೋದು ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಹಂಕಾರನ ಪುಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಒಳಗಡೆ ಅವನು ತನಗೆ ತಾನು ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಭಾವನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಅದು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅವನು ಕೇವಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರೆಗಾನ ಅವನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿ, ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಮೂರ್ಖರು, ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ತೊಡೆದುಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಹೇಳೋದು ಹೊರಗಡೆ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೀನ ಬುದ್ಧಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಅವನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅಂಥ ಅಹಂಕಾರ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಈ ಅಹಂಕಾರದ ಮೇಲೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ತುಂಬ ಡೇಂಜರ್ ಇದು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮಾನಿತ್ವಾದ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಅಮಾನಿತ್ವದ ಲಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಾನಿನಃ ಭಾವ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಿಂತ ನಾನು ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಜಾತಿಯಿಂದ, ಒಬ್ಬನ ದುಡ್ಡಿಂದ, ಒಬ್ಬನ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಿಂದ ನಾವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮ ಗುರುಗಳು ಅವ್ರು ಸುಮಾರು ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಂತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಂತು, ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಂತು, ವ್ಯಾಕರಣ ಕಲಿಯೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಂದಾಗ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಕೂಡೋ ಸ್ಟೈಲು, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಟೈಲು ಫುಲ್ಲು ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಅಹಂಕಾರ ಹಾವಭಾವಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದು ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಬಂತಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದರಿದ್ರ ಇದು. ಆ ವಾತಾವರಣನೇ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿಂಸೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಪೆಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಡೈಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾವತ್ವಾದಿ ನಿಮಿತ್ತ ಆತ್ಮ ಸಂಭಾವನ ರಹಿತ, ಯಾರಿಗೆ ಆ ಅಹಂಕಾರ ಇರೋದಿಲ್ವೋ, ಆ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರ, ಕೇವಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಂತಿರ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕ ಬುದ್ಧಿ, ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಅಂಶವೇ, ನನ್ನ ನಾಲ್ಗೆ ಕಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಎಲ್ಲೂ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋನು ಜಗಳಗಳಾಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ, ಕ್ಲ್ಯಾಶಸ್. ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆನೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ತಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ನಿನಗಿಂತ ನಾನು ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನೋ ಹಾವಭಾವಗಳಲ್ಲಿ, ಫೀಲಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ತೋರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಾ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಳ್ತಾನೆ ಇದೆಯಾ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ. ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾವನು ಸ್ನೇಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೀನು ನೋಡ್ದೇ ವಿಪರೀತ ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅವನೊಂದು ಮನಸ ವಾಚಕನ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದು ತುಂಬ ಡೇಂಜರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿರಹಂಕಾರ, ಅಹಂಕಾರ ತುಂಬ ಡೇಂಜರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋದು. ನನ್ನ ಹಾವಭಾವಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ, ನನ್ನ ಒಂದು ವಾಕುಗಳಿಂದ ಆಗಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವ ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧುಗಳು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸುಮಾರು ಜೊತೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಏನಾದರೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಸಹ ಏವಂಭೂತಃ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಬ್ರಹ್ಮವೇತ್ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಅವನೇ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಮಕಾರ, ನಿರಹಂಕಾರ, ನಿರ್ಮಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೋ ಅಂಥವನೇ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವ ಸಂಸಾರ ದುಃಖ ಉಪರಮ ಲಕ್ಷಣ, ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ, ಸಂಸಾರ ದುಃಖವನ್ನು ತೊಲಗಿಸುವಂಥ ಲಕ್ಷಣ ಇರುವಂಥ ನಿರ್ವಾಣಾಖ್ಯಂ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಗಚ್ಚತಿ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಃ ಭವತಿ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಅಂತ ಅವನು ಆ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತನಾಗಿ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನಾಗಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ.
दृश्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।